إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. درود شريف اللهم صل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. नमाज उस्तान 13 जुमाओं पर मुस्मान बयान शेर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की फरमाई वाक़िमुस सलात व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन. अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया आप समझ कायम के मके के मुशरिकान ना तामुल तासर के लिए अजीम इबादत है कि बटोल इबादतों के अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुस्दिर फख्ते और बटोल इबादतों के मुस्दिर अफजल है. मुझ मेराज मुंजिदा मुझ जन्नत मुंजिदा और दार मखनूर रणादा और कब्र के त्यागो दपार रणादा और पुलिस सिरात मान तक आसानी रहता दार भी ज्यादा फजाइल दी दगरा के काल बदन वर्जिश दे तो बदन दपार राहत दे तो दुश्मन दपार हथियार दे और दगरा के लोग दिल वाक़िया राजी खुदा मुझ तरीके से अदापुर पकार दे कभी तरीके से अदापुर पकार दे. हजरत ऐसा मासिक है बुलान का तपोसो को फिर मुझ तरीके से अदा की और तो फरमाए जिनका नमाज व खराशी ज़खम खैर मैनान सला व दसो करो ची सुन्नत मुस्तहब पकड़ा ना पाते नशी जिकला व दसो करो बिया पजाने माज उतरेगा पजाने माज से उतरेगा नो खबल मख तखबल काबा खबल तरफ मख तगना और सर तपासा रब्बुल आलमीन हाजिर गना और दामुस ज़खबल आखिरी मुझ गना खी तरफ ता जन्नत गना दोस्त तरफ कस तरफ ता दोज़ख गना और ज़मान सर शाका मलकुल मौत फरिश्ता दा और चिकला ज़मुस को पदा अफसोस रखो नो फरमाई जिदा मुझदा अफसोस रखो चिकला बिया ज़खम पर इत्मीनान से अल्लाहु अकबर को बिया चिकला सबब वाए मुझसे सूरह फातिहा वाए दुरूद सूरत वाए बिया खबर पर इत्मीनान बाजे से तिलावत को दागी माने के सोच को और माने के गुर को की समाना न गलत नशी और दगा मुझ खपल आखिरी मुझ गणम और दा मुझ शिकम दे अल्लाह का बेदो उम्मीद लरम और दना का बेदो जोड़ की यर लरम और दा मुझ जिंदगी आखिरी मुझ गणम और दगा तरतीब सरसतम आगा मुझ अदा कमा फरमाई जिदा जमाज दीर शिकार अबूशु मुझ परे तरीके से मुझ अदा को नवाज इंसान है मौला खुदा खबर और बच्चों को ये उजड़ल और ये फरमाए बिचता से मुझको कलमों ने लगा करे दास मुझको कलमों ने करे इसे कमों का मुझको खुदा से मुझना कोशिश खपल रब खपल सर पास हाजिर करूं और खाना काबा खपल बखे तो करूं और मलकुल मौत फरिश्ता जिकम खल्क न रूह आली आ फरिश्ता खपल शादा वगड़ा और फिर तरफ ता जन्नत और बस तरफ ता दोज़ख चली मुंह दास मुझसे कलम से मुझको दास मुझसे बदले करे और बेगा सोचो ना कुछ दाम मुझम का खीरे दे कना मुझ ना बसर डाले वो और बसान इखलास को मंडी वो बुलाड़ो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंह दास सही मुझको तौफीक का नसीब की अल्लाह ने मुंह का मुझ आसान की मुझसे का हुक्म दे आवाज मुझसे अल्लाह मुंह अदा की दवारा की दीवी वाक़िया दीवार की दवारा के मोहम्मद बिन सिमाक रहमतुल्लाह फरमाई चिदमायो कमंडियो को ऊपर की हमारा राहो मानवी समाज अजरे तो मुरशिवे और भी ज़्यादा मुजाहिदी की और भी ज़्यादा मुशक्कतुना तकलीफों
بچی لپی کا یو ورځ محمد بن سیماک رحمه الله فرمایي چې زه په خپل کور دروازه کې ناست وم چې ګرده مې لار هلک روان او تېرېدو ما ورته آواز وکړو چې بچیه دې خوا راشه چې بچی راغو سلام یې راته وکړو د هغه اوس ما ورته کله خبره شروع کوله هغه ما ته کاکا جانه وي ما ته پته ما زما په مجاهده کې د کمې کولو ما مشوره راکړې چې د مجاهده کما کړه روزي کمې کړه او نیک اعمال کم کړه او دا چې نور عبادت کم کړه دا مالا په دې کې دې کمې د هغه مشوره راکړي وایي کاکا جانه ما د خپلې محلې یو څو هلکانو سره شرط ګرځولی دی چې څوک په ډېر عبادت کوي په عبادت کې به څوک ډېر مشغول وي څوک په ډېر عبادت کوي په موږ درسو کې نو فرمایي چې هغه کسان زما کوم ملګري هغې الله پاک وبلل ځان ته په خوشحالۍ باندې لاړل هغې نو د هغې نه زما نه څوک بل څوک نه عبادت شوي نو فرمایي چې هغې الله ربالعزت څه وکړ هغه وبلل شو زما به هغې ته په ورځ کې دوه پېرې عمل پیش کېږي سهار او ماښام نو آیا که زما یې ته عملونه پیش کېږي زما مجاهدې ته پیش کېږي نو زما مجاهدې او زما تکلیفونه او زما چې کوم نیک اعمال دی دا به د هغې نه کمي زما به کمې پکې راشي د هغې درجې زما نه اوچتې دي هغې دغه دي نو الله ربالعزت چې کوم دی یا درې ورځې پس دا هلک هم الله ربالعزت رحمت الواسعاتن کو الله ربالعزت واپس دا کس هم دنیا نه راوړی دی نو زما دوستانو بزرګانو دا زندګي چې کوم دا تېرېږي دا که څنګه تېرېږي په خلکو باندې بنګلو کې هم تېرېږي په محلونو کې هم تېرېږي په غټو غټو محلاتو کې هم تېرېږي په بکسه کورونو کې هم تېرېږي په خټو کور کې هم تېرېږي په جومړو کې هم تېرېږي کسی کا زندګي چې وی تېرېږي هغه تېرېږي نو دا زندګي دا دنیا دا فاني ده دا هیچا ته نه پاتې کېږي دې کې دا کوم ژوند موږ کو دا هم فاني دی نو هغه هلک چې کوم دی الله ربالعزت بیا څوک اسمان ته هغه هم وفات شو اسمان ته روح لاړو نو فرمایي چې دا موږ تاسو په دې لږه زمانه کې هم داسې خلک شته چې هغې څه کوي هغې ټوله ورځ عبادت کوي او د شپې عبادت کوي د ورځې روژه نیسي او د ټول ورځ تلاوت کلمات کوي نو دا په دې زمانه کې هم داسې خلک شته دغرنګې ابو سلیمان شیخ ابو سلیمان درانی رحمه الله فرمایي چې یو ځل ما اراده وکړه د حج اراده مې وکړه د تنې تنها چې زه به حج لاړ شم تن تنها یوازې به لاړ شم نو فرمایي چې د حج لپاره به لاړ شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې زیارت هم وکړم نو دا کس په لاره پوځي سره د عراق یو ځوان میلو شو چې ډېر ځوانه په خپل ځوپن او ښه ځوانۍ مستۍ کې و هغه هم دې سره په قافله کې شریک شو په لاره تېرېدو تلل چې ګورې دا شیخ ابو سلیمان درانی فرمایي چې ما به دې لږ ته کتل چې دا قافله به ودرېده دې په نفلونو باندې ودرېدو په مزد باندې ودرېدو چې قافله به روانه شوه د بس قرآن تلاوت کولو چې د شپې به ودرېدو شپې به ټوله شپه هلته ولاړو دعاګانې به یې کول لمونځونه به یې کول وي دا دغه اعمال کول د قبول شرطه به کېدو په ټولو لارو باندې به تلاوت او ورځې به یې روژې کېږي چې کله موږ مکې مکرمې ته ورسېدلو وي ما دې هلک نه تپوس وکړو چې ته داسې کومې خبرې مجاهده کې چولې ته داسې کومې خبرې تکلیف کې چولې دومره مشاهدت او تکلیف برداشت کړي چې د ورځې روژې د شپې چې ټوله شپه عبادت کې الله ته ولاړې د ورځې په لاره په قافله کې چې موږ روان وو د هغه کې تلاوت کې داسې کومې خبرې ته مجاهده کې چولې د عراق هغه ځوان هلک ورته وایي چې ما یو ځل خوب لیدو په خوب کې مې جنت ولیدو په جنت کې داسې یو محل و چې هغې یو وخت د سرو زرو وه او بل د سپینو زرو وه یو وخت د سرو زرو بل د سپینو زرو وه په دغه کې محلات ډېره چتونه او ډېره بلډینګونه وو دغه کې وي ما دغه وکتل او دوه برجونو منځ کې یوه فرشته وه یو دوه برجونو منځ کې یوه حوره وه فرشته نه حوره وه بیا حوره دومره ښایسته وه چې هغه ته ما په زندګۍ کې نه وه کتلې او د هغې دا خپل ویښته په مخ باندې را ځوړنده کړي په مخ باندې ځوړنده وو وي هغه حورې ما ته وکتل او ویې خاندل په هغه خندا سره د هغې غاښونه ښکاره شو هغه غاښونو رڼا یې دومره تېزه وه هغې نه دومره نور خوب شو لکه ټول جنت یې څه په ټول محل هغې روښانه کړو بیا ورته هغه حورې ویل چې مشقتونه تکلیفونه کوه چې زه ستا شم او ته زما شي نو دې هلک چې دا وکړو نو دا ټول دا ما وکتل بیا دې شیخ ابو سلیمان درانی رحمة الله فرمایي چې کله ما دا خوب کتلی هغه وخت ما خپل خوب حرام کړی دی خپله زندګي مې په
نه زما دی ور زما سوشي زما کوئی ځنو شي موثره کوئی دنو ادا وسره شي دا ټول مشکلتونه دي لپاره راځي نو سليمان دوراني رحم الله فرمایي چې دا ور د لپاره څومره مشکلتونه تکلیفونه برداشت کړي دا تکلیف دی د یو ور لپاره باندې پیدا کړي او ور چې پیدا کړي ور الله رب عزت پیدا کړي دا او الله رب عزت په څومره خستای هغه وسومره د اسلام الله پاک پیدا کړي دا یو سړی چې د ورې په طلب کې ولګي او د ور لپاره د عبادت او مشکلات کې په ځان باندې برداشت کوي دا د ور لپاره کوي نو چې الله لپاره موږ کوشش وکړو دا د لپاره کوم دی په دا باندې یو واقعي په لاسي ای فرمایي چې حضرت کعب بن احباب رحمه الله فرمایي چې زمای په الله په ذات قسم وي زمای په الله په ذات قسم وي چې تورات په موسی علیه السلام نازل کړو او زبور په انجیل په عیسی علیه السلام نازل کړو او زبور په حضرت داوود علیه السلام نازل کړو او قرآن مجید په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړو په زمای په قسم وي یوزي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سراسر ظلم دی نفاق دی او کفر دی هغه چا لپاره چې اذان ووري او جمعه ته لاړ نشي یعنی الله او الله تعالی आवाज ووري اذان ووري او جمعه ته لاړ نشي دا سراسر ظلم کې دی او کفر کې نفاق کې دی دا رنګ فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې با کعب بن احبار قسم وکړو چې قیامت پر ورځ یو خاص قسم یو تجلی وي تجلی سات رڼا ته وي د قیامت پر ورځ داسې رڼا وي نور وي او خستا رڼاګانې وي هغه کسان لپاره چې برابر شي نو خلک په دنیا کې څه کړی وي هغه منځونه کړی وي سجدي الله تعالی کولې وي او هغه چې کله الله اذان وشي الله اکبر وشي او دا جمعه راشي او الله رب سجدو کی نو دا د قیامت پر ورځ د غصاب د جلا پر درنا پر د نور پر ورځ باندې هغه خلک سجده کوي کوم خلک چې په دنیا کې الله اکبر आवाज ورته جمعه ته راغلي هغه موږ کړی دي د قیامت پر ورځ بس هغه خلک سجده کوي چې کوم خلک څه کړی په دنیا کې اذان اورېدلې او جمعه ته راغلي موږ نه کړی فرمایي چې صاحب جلال د قیامت پر ورځ باندې میدان حشر کې چې کوم حشر میدان ورځ باندې میدان لګي حشر ورځ باندې ټول خلک راځي مشي ټول دغه وي صرف او په پوښ کوم وخت د جلال نه پرځ ټول خلک د جلال روان شي په حال وسې ټول کې الله تعالی شي هغه خلک ملامت وي هغه خلک سجده نشي لګولې کوم خلک چې په دنیا کې سجده نه وي لګولې هغه سترګې بشرمنده وي ای په ذلیل ولاړ دي نور خلکو مخ کې مخ په تور وي د خلکو مخ کې او دا لا بلاس تختشي لکه څنګه درګي سي شي هغه درګي نه دا چې ولا انسان نه بالکل سي شي هغه بالکل کېږي نه الله رب عزت مخ یې ودی سجده نشي لګولې بیا الله رب عزت اوس شي سجده ودی نشي لګولې دا کوم علامات وي دا نه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وی چې کوم سړی الله اکبر اذان وړي او جمعه ته رانشي هغه دا فرمایي دا خدا حکم چې الله رب عزت مخ ته او دا کوم نور رڼاوي هغه رڼا ته بده هغه باندې محروم وي هغه باندې نشي کېدلی سجده ونشي لګولې دا تاسو وسوي الله رب عزت ملامت وي او ذلیل وي په دغه ورځ باندې نو زموږ دوستانو د ژوندۍ چې کوم ځای ته ساريږي نه دا په بادشاہ تیریږي په غریب تیریږي په مالدار تیریږي په فقیر باندې تیریږي دا ژوندۍ کا چاته نه ساريږي دا ژوندۍ تیریږي نو زموږ په تاسو لپاره الله پاک موږ پرش کړی دی نو کله موږ کو بغاوت کو موږ نه کو نو فرمایي په حدیث کې حدیث مبارک کې اسلام او د کفر ترمنځ یو موږ دی چې موږ قائم کو هغه دین قائم کو چې موږ پر خو هغه دین پر خو نو د موږ په بل ځای کې روایت ده امام شاکر مولا فرمایي چې موږ پر خو هغه کافر دی کله چې موږ پر کافر دی دا سرور صاحب کرام دا رائے ده زموږ دوستانو دا موږ کو دا الله رب عزت په هر مسلمان باندې فرض کړی دی او بلکې دا د نبیانو سنت دی دا موږ چې کوم دی د نبیانو سنت دی هر یو نبی د سحر موږ د ماسپخین موږ د مازیګر موږ د ماښام موږ د موسم موږ هر یو نبی ادا کړی نو فرمایي دا د نبیانو سره د نبیانو سنت دی نو دا سنت څه کول دا مسلمان هغه دا سنت څه هغه ادا
یو وار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یو غل عدل نشو هغه د غلا لپاره دا غلا کول ټول عدل نشو چې غلا وکړه نو هغه کول کمرې هر څه ولټول کمرو کې څه پیدا نه کړل هیڅ پیدا نه کړل هیڅ یو نه مندل چې کمرې کې څه ورته ملو شي هغه غلا کې یو څه کوي نو په دې کې حسن بصری رحمۃ اللہ وروته ورته وسکی وی سړيونه مندل وسابه کو کسی دی یو ودس لوټه راځه چای مان سره ودس کینو وسابه کو سنشتہ حسن بصری مدار کو پر مان ورته ودا شکار وکا دا لوټه आवाज ته لوټه او دوه ودس په وکا دې کمرې دراټ دې کمرې کې دوه کا نه کولوکا او بیا ځه کیږي چې بیا سره مو میسه الله تعالی شي بیا ثواب نه یو وسی دې غل مدا شان دی وکړ دوه کا اول یو دوه کو بیا دوه کا نه پر کمرې کې وکړ دله په مسکول کې ډیره مزه ورغله وړې روانه ورته مسکان ورته دې عبادت نو باندې ټول شپه دې عبادت کو الله تعالی نه خدای عبادت نه کول دې سهار شو چې سهار شو دې را او حسن بصری الله کمرې ته چې هغه وخت هغه سجده باندې پروت دی هغه سجده الله دې پروت سجده کوي الله رب سجده کې هغه پروت دی او دا هغه ځان ته اطاعت او ځان ته ضروري ورکوي ځان ملامت دی الله ته چې الله کله ما نه اطاعت او کله تاسو کې چې تاسو څنګه زندګی کې کړه زمانہ فرمانه کول زمانہ شرمې دي زمانہ کې اخلاقانه کول زمانہ شرمې دي زمانہ کې ګناهونه کول زمانہ شرمې دي الله ولا کوي یو ځو الله مخ سي ملامت او انصاف به کړی ولا پاک فرمایي ته یو انسان شرمې دي انسان ته یو کول او زمانہ نه یو کول یو ځو الله تاسو او په دې کې سر بسنه بناوله جواب ورکو چې شپه څنګه کې راشو ای غلط او شپه څنګه کې راشو غلط ورته شي شپه مې الحمدلله خسته راشو یو نو رسو کو به تاسو ته دا نو کمرې ته اصلاړه او بیا مې نه په موزو کو مال مشکل مزه راغله وی الله رب عزت زما کو نه ټول وکړ الله رب عزت ماته چې کوم مقصد او مقصد له ما حاصل کو ما ټول کو نه الله پاک وکړ او مال مشکل مزه ما سره په بدل وکړو ودا خبره دي غل دي حسن بصری رحم الله سره او کی غل لاړو ابر فتوا وسو غل لاړو بیا حسن بصری رحم الله الله پاک څه فرمای یا الله دا غل صاحبہ کمره کې لږ سات لپاره ودرېدو او تعالی مغفرت نصیب کو او الله وغفرو ته ګناه معاف کړه جدا کوم وخت ما پیغمبري تا او نستای عبادت کو الله پاک فرمایي دعا کې وي نو الله رب عزت دغه په نواز کو چې تاسو کې صاحب ولا ما غل وغفرو صاحب ولا ما غل وغفرو او ته خو خود بخلي ته ما مخنه بخلي الله رب عزت مخلق الله رب عزت انسان په سمانه بخنه کوي په مسمانه پټول ربه او قبر کې ایمان نه بس تاسو کېږي نماز وکي ایمان نه بس قبر کې نماز تاسو کې انسان نو صحیح روزي نور اعمال یې صحیح روزي چې موږ یې غلط کړو نو اعمال غلط کړی دا ورته یو سړیو صحابي حضرت عائشہ رضی الله عنها تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب خبر راکوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې هغه تا په ځای کې کتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کړی کومه چې خبرې کړې عائشہ رضی الله عنها فرمایي ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو کار هر یو خبره هر یو قول او فعل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عجیب دی بیا عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم راو کوړ د شپې سملاستو بیا له سار پس پاسې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مازه باندې ودرېدو ټول شپه عبادت کولو په ولاړې دومره موږ باندې موږ کولو د تلاوت کو ولاړې دومره جوړل چې سینه مبارک د روح کولو د شولا بیا د رسول الله رکوع څومره ولاړې قیام کړو دومره بیا رکوع کا پر رکوع کې پسې پر رکوع پروتو کې د کول او جړای په کولا بیا دا باندې په سجده کې تر دې پورې سحر شو په اذان بلال اذان کو سحر आवाज کو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله فرمایي چې اے الله رسول اے الله پیغمبر تا ولا رسول ټول مخکې رسول ګناونه الله معاف کړی دي نو ته دا څنګه به خبرې دا کړي چې موضوع موضوع رفونه کې موضوع موضوع کې ته الله پاک بخل حساب ولر سو ګناونه الله پاک بخل دي ته ولې د موضوع موضوع کې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو فرمایي یو آیا زه شکر گزار جوړ نشم الله پاک شکر گزار جوړ نشم الله شکر ته ادا نه کوم زه نو زموږ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی شکر ادا کوي الله پاک به هر څه الله بخلی او مخیر شکر ګناونه معاف کو د جنت زیری دي شو او هغه بیا هم دومره عبادت کو الله
پکار دي واستعینوا بالصبر الله پاک فرمایي چې تاسو سره صبر وکړئ په موږ سره صبر حاصل کړئ هم دا ورته یو له واقع کې راځي چې یو مزدور وو هغه کو اول تجارتيان چې کوم تجارت خلکو تاریخ خلکو یې سپول تاریخ خلکو تجارت سامان وروړو ډېر امانتدار مزدور وو هغه یې پیسې ورکړي هغه یو بل وسیټ وړي یو واره دې سفر په اراده باندې ورته سره خرچر وو هغه وخت باندې خرچر یې سونه خرچر یې وي په دې وخت کې وغان باندې خلکو سفر کولې دې په خرچر سوري په لار کې وغان ورکو غل چې ورکو او دې چې تاسو مزدور ته بوس کې مزدور ته وې زه خو فلاني خار ته سما دا غل ورته وې چې په دې کې شنو تاسو ته لري په کدا چې کې چې وتا یو دینار درکو تما په دې خرچر باندې سور ته زو تاسو راځ سما زما خار ته سما نو هغه مزدور ورته وې شي راځي بالکل مانګه ته مزدور ابو پلار ته دې کوی چې ګورا راځي یو لار عام لار او یو لار شاړه لار څنګه وته نو دا غل اوس دې دا غل دې دا وایي مزدور ته چې په کومه لار راځي دا مزدور ورته وایي دا عام لار ده په دې لار ولاړ شو لار خدا صفا لار ده هغه ورته وایي نه لار پرې ده په دې ولنه لار ولاړ شو دا لار ګڼم ده او دا خرچه ته پاره په دې باندې خواخه ما غیا ملو شي او په لار باندې پوری نو په دې لار ولاړ شو چې په لار ته مزه یو کو ځنګل سره راغلی بدنا ځنګل او پای کې دنیا مړې پراته وو نو دې غر مخ سره خاطر روي سو تورې روي سي مزدور باندې کېخا مزدوري وځلو مزدور وته وی چې ما مو وځنا ستا پیسو سره خلاص دي او ستا خرچ سره خلاص دي دا ما نه واخله ما پرېږده نو غر ورته وی چې ما کسر ورته کړو چې او پتا وځنم بیا والله خرچ نه او دا سامان اخلم بیا ورته مزدور غریب وی چې ما لږ وخت راکړه لږ وخت ما نه راغی زه به ګډوډه باندې مونځ وکړم او داسې وکړم مونځ وکړم نو غر ورته وایي چې صحیح ده خپل مونځ وکړه دوه رکعته وکړه ویل چې ډېرې خلکو ویل ډېرې خرچه پر باندې ټول مړو دې هم دا ویل چې دوه رکعتې مې چې دوه رکعته مونږ نه پر مونځ کوو مونږ ته لږ موقع راغلې دی مونږ ورکړو دې مونځ بس نه کړ دې له مونځ هېڅ پیدا ورنه غر ورته وایي دا مزدور هم دغسې دوه رکعته وکړه دا ته ودرېدو دې چې کله د حمد شریف وویلو د غر شاجو د غر ورته زر مونځ ختموزه به وزنو ټول غر په دغه کو تعلیم ولا او دې مزدور غریب نه هر صحیح شو چې په کوم صورت وایي نو په دې وخت کې دا اما یجیب المسلم اذا دعاه دا آیات الله ذهن کې واځي دا آیات شروع کوي په دې کې کتل یو اسمان یو کسرا وسور کس اسمان وسور راو دا غل په نظام نه وروالو غل په چې کوم ځای کې پروت راوځي کې امور ورته شغله بدل شو نو دا مزدور فور په سجده باندې الله پاک پریوتو او الله پاک شکر ادا کړو او بیا دې دغه وروه چې کوم د اسمان سور کسرا نو ته وایي څو کې الله پرماتو وایي څو کې څو چارو لري د سیده راغلي ځنګل ته مزدور وایي دا کوم اسمان سور خلق کسرا ولې زمان چې کسو وجلو او دې اما یجیب المستر اذا دعاه دې آیات غلام یم دې آیات غلام یم څه ذکر راغلی او ته چرته زین او څه دې شي زما دوستانو الله رب عزت سړی مسکې ته په موږ باندې الله پاک هر یو شی اسانه هر یو کار ورته اسانه او دا رنګه ابن سیرین نے مولا چې الله پوسو کو انا ته پوسو کو چې دا جنت تل غواړي ته موږ په خپل غواړي او ورته وي په جنت تل همیشه وي خوشاله ده او ما ته الله رب عزت ما چې جنت ته ځو موږ په کې زه ورته چې موږ په خپل ورته موږ په خپل دا موږ باندې الله رب عزت سره بازار سبب دی په موږ باندې الله انسان ته الله پاک ملاويږي او جنت ته خپل مسلمان لپاره سم دي ګناګار کو عذاب ورته ملاويږي کدي نو جنت ته خواص دي په مسیرین الله فرمایي چې ما ته مسیر ورته د بهتر څه موږ درو الله رب دې په دې خبرو باندې ما له توفیق نصیب کړو ته هم تو کی امين الحمدلله